Hello students, today our topic is substations and classification of substations। एक छोटा ਜਿਹਾ टॉपिक है ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ सबस्टेशनस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ सबस्टेशन ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ। सबस्टेशन ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ सबस्टेशन is a part of a power system in which the voltage is transferred from high to low or low to high for transmission, distribution, transformation and switching is done। मतलब कि कहते सबस्टेशन एक ऐसा पार्ट है, ऐसी जगह है पूरे पावर सिस्टम के जिथे भी आप सबस्टेशन की गल करांगे भी फलाने सबस्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। सबस्टेशन ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕਿਉਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਈ ਟੂ ਲੋ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੋ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਔਰ ਲੋ ਟੂ ਹਾਈ ਜਾਂ ਲੋ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ट्रांसमिशन करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होंगे कि जिथे आप वोल्टेज में अप डाउन या अप करते हैं, मतलब जी हाई वोल्टेज है तो डाउन करते हैं या डाउन है तो हाई करते हैं, आप कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। एंड स्विचिंग का मतलब ऑन ऑफ करना भी पूरे सप्लाई में जितों भी आप ऑन ऑफ करते हैं उस जगह का नाम आप उस पर्टिकुलर जिथे फंक्शन ये होंगे उन्होंने आप कहते हैं सबस्टेशन। मतलब जिदा हुण सपोज करो जिथे आप पावर जनरेट करते हैं, जिथे आप पावर जनरेट करते हैं वो पहले समैसटर आप पढ़िया सी उन्होंने आप कहते हैं पावर हाउस जनरेटिंग स्टेशनस। ठीक है, हुण जनरेटिंग स्टेशन के बाहरले पासे बिल्कुल सप्लाई में जनरेट करन दो कितनी जनरेट करते हैं 11 kV। उन्होंने जो 11 kV जनरेट करके आप यार्ड के लैके आने तो उत्थे ट्रांसफार्मर लगाने और ट्रांसफार्मर लगा के उन्होंने आप स्टैप अप करते हैं उस पर्टिकुलर जगह में जिथे आप ट्रांसफार्मर लगाया होर स्विचिंग लगाई जो इक्विपमेंट लगाया वो सारे आप कहते हैं सबस्टेशन। हुण उत्थे आप करते हैं क्योंकि आप जी सप्लाई आ ਜਾਂ वोल्टेज आ उन्होंने आप ट्रांसमिट करने अपन वोल्टेज हाई चाहिए है, इस करके अपने है सिर्फ 11 kV। आप करते हैं उत्थे किहड़ा ट्रांसफार्मर लगावांगे स्टैप अप। देखो की हो गया लो टू हाई, लो वोल्टेज 11 kV उन्होंने हाई किया। ठीक है, जिन्नी अपन चाहिए 33 kV चाहिए, 66 चाहिए, 132 चाहिए, 220 चाहिए, 440 चाहिए, 400 चाहिए या 750 चाहिए, जिन्नी भी वोल्टेज आप ट्रांसमिट करनी हैगी आप उस पर्टिकुलर जगह पर उन्होंने स्टैप अप करते हैं, उन्होंने क्या आप कहते हैं सब स्टेशनस। फिर आप जिथे किते सानू हुण आप सप्लाई यूज़ करनी है, हुण इन्नी हाई वोल्टेज आप यूज़ नहीं करेंगे, घरों तक नहीं यूज़ कर सकते 440 या 220 वोल्ट। ठीक है, फिर आप जिथे भी गां फरदर उन्होंने स्टैप डाउन करांगे। ठीक है ना जी, इन्नी हाई वोल्टेज में लिया के आप स्टैप डाउन करांगे, फिर स्टैप डाउन करांगे, फिर स्टैप डाउन करांगे, वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, उन्होंने आप कह दें स्टैप डाउन ट्रांसफार्म सबस्टेशन जिथे आप वोल्टेज में स्टैप डाउन किया। ठीक है, हुण ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होंगे कि आप एक अप करनी वोल्टेज या डाउन करनी वोल्टेज वो आप कितने काम करते हैं सबस्टेशन करते हैं। फिर आप ऑन ऑफ करनी सप्लाई, कभी साढ़े आप शट डाउन करनी होंगी, कभी सप्लाई कभी आप सप्लाई में ऑन करना होंगे, कोई फॉल्ट पै जाता फिर आप उदों शट डाउन करना होंगे। वो सारा सिस्टम सारा जो आप अडोप्ट करते हैं ये चीज़ कितने करते हैं सबस्टेशन के, दैट इज़ कॉल्ड सबस्टेशन। क्लासीफिकेशन ऑफ सबस्टेशन की है, देखो कहना क्लासीफिकेशन ऑफ सबस्टेशन बाय नेचर ऑफ ड्यूटीज़ किदां दी मतलब ड्यूटी जी अपना आप उस सबस्टेशन पर लेनी है वो हिसाब आप क्लासीफाई करते हैं। कहना द क्लासीफिकेशन ऑफ द सबस्टेशन बाय नेचर ऑफ फंक्शन इज़ बिलो एज डिटेल। कहना नंबर 1 ते कहना स्टैप अप फॉर प्राइमरी सबस्टेशन, स्टैप अप करते हैं और इनू प्राइमरी सबस्टेशन कहते हैं। जो मैं तुहानूं पहलां दस्सिया है कि जो फस्ट अपना ट्रांसफार्मर लगा जो जनरेटिंग स्टेशन के लगे होंगे उत्थे आप स्टैप अप करते हैं, उन्होंने आप प्राइमरी सबस्टेशन वो प्राइमरी सबस्टेशन है। फिर कहता प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन, प्राइमरी ग्रिड सबस्टेशन का मतलब होंगे कि आप सप्लाई जी एक स्टेशन तो सबस्टेशन दूजे सबस्टेशन तक लैके जाने जोड़ दें एक दूजे को, दैट इज़ ग्रिड सबस्टेशन। फिर आंदा स्टैप डाउन और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, मतलब दो तरह के मेन कह लो, 3 तरह के मेन सबस्टेशन हो गए। एक प्राइमरी सबस्टेशन हो गया जिथे आप स्टैप अप करते हैं, एक ग्रिड सबस्टेशन होंगे जिहड़ा सबस्टेशन का मकसद होंगे सिर्फ एक दूजे को आप जोड़िया।
एक सबस्टेशन ਨੂੰ ਦੂਜੇ सबस्टेशन ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹੜੇ सबस्टेशन ਤੋਂ ਦੂਜੇ सबस्टेशन ਜੋੜਿਆ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਗ੍ਰਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਮੀਨਸ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ सबस्टेशन, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ नेचर ऑफ फंक्शन के हिसाब नाल आप तीन तरह के सबस्टेशन चूज कर सकते हैं, प्राइमरी सबस्टेशन, ग्रेड सबस्टेशन ते डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन। हुण कहते कि क्लासीफिकेशन ऑफ सबस्टेशनस बाय ऑपरेटिंग वोल्टेज, जिहड़ी वोल्टेज आपां स्टैप डाउन या स्टैप अप करके ऑपरेटिंग वोल्टेज उस पर्टिकुलर स्टेशन की कितनी मतलब वोल्टेज रखनी हैगी आ, उहनूं आपां कहने आ किदां क्लासीफाई करते हैं। तो कहता द सबस्टेशनस अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिंग वोल्टेज मे बी कैटेगराइज्ड एज तीन तरह के सबस्टेशन। देखो किहड़े किहड़े। नंबर 1 हाई वोल्टेज सबस्टेशन, इन्हों आप कहते HV सबस्टेशन भी कहते हैं। हाई वोल्टेज सबस्टेशन इन्हां विच क्या है, कहते इन्वॉल्विंग वोल्टेजेस बिटवीन 11 kV एंड 66 kV। 11 kV ते 66 kV के जिहड़े स्टैप अपना सबस्टेशन ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਵੋਲਟੇजेस ਬਿਟਵੀਨ 132 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਟੂ 400 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ। ਮਤਲਬ ਅਪ ਟੂ 66 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ 11 kV ਤੋਂ, ਤੇ 32 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 400 ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। तो उस तो बाद कहता ਜਿਹੜਾ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਪ। ਉਹ ਹੈ 400 kV ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 750 ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ 'ਚ 1200 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ अल्ट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशनस। ठीक है जी। हुण अगे क्लासीफिकेशन सबस्टेशन बाय सर्विस रेंडर्ड। सर्विस आपां किदां दी सर्विस उस सबस्टेशन तो लेने। कई सबस्टेशन होंदे देखो कि आपां उत्थे सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, मतलब सिर्फ वोल्टेज नूं स्टैप डाउन कर दिता तो आपां सप्लाई अगे भेजती। ठीक है। वो उस कैटागरी के मुताबिक देखो पहला है ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन। ट्रांसफॉर्मर सबस्टेशन का मतलब होंदा कि आपां उत्थे वोल्टेज स्टैप अप की, वोल्टेज स्टैप डाउन की ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ सबस्टेशन कहते हैं। फिर कई होंगे कल स्विचिंग सबस्टेशन। स्विचिंग सबस्टेशन का मतलब एक जगह तो सप्लाई आ रही है, ठीक है, वो ट्रांसफार्मर कोई नहीं है, ट्रांसफार्मर कोई नहीं है, सिर्फ यार्ड बनाया हुआ, उत्थे स्विच लगा हुआ, सप्लाई आ रही है तो सप्लाई जा रही है। बस वो उस पर्टिकुलर जगह का जो सबस्टेशन उदा का सबस्टेशन हो जिथे कल स्विचिंग करते हैं उन्होंने आप कहांगे स्विचिंग सबस्टेशन। हुण इस तो बाद आप पढ़िया होया ट्रांसमिशन दे विच देखो DC ट्रांसमिशन, AC ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ AC ਤੋਂ ਆਪਾਂ DC ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ DC ਤੋਂ AC ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾय ऑपरेटिंग वोल्टेज, ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਜਾਂ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਉਸ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਮਤਲਬ ਵੋਲਟੇਜ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਮੇ ਬੀ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ਡ ਐਜ਼ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ। ਨੰਬਰ 1 ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ HV ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਵੋਲਟੇजेस बिटवीन 11 kV एंड 66 kV। 11 kV ਤੇ 66 kV ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਲਟੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਨਵੋਲਵਿੰਗ ਵੋਲਟੇजेस ਬਿਟਵੀਨ 132 ਕਿਲੋਵੋਲਟ ਟੂ 400 ਕਿਲੋਵੋਲਟ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ। मतलब अप टू 66 बन जाते हाई वोल्टेज सबस्टेशन 11 kV तो, 32 तो लैके 400 तक आप कहते एक्सट्रा हाई वोल्टेज सबस्टेशन। तो उस तो बाद कहता जो अल्ट्रा हाई वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज अगर आप ट्रांसमिट करनी है तो वो सबस्टेशन जिथे आप इन्नी अल्ट्रा हाई वोल्टेज स्टैप अप करांगे उन्होंने कहने अल्ट्रा हाई वोल्टेज स्टैप। वो है 400 kV तो उपर जिन्ने भी सबस्टेशन दे, मतलब अपने इंडिया में तो
750 ਆ ਤੇ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ 'ਚ 1200 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਵੀ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਲਟਰਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਸਰਵਿਸ ਰੈਂਡਰਡ। ਸਰਵਿਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਉਸ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪਲਾਈ ਅੱਗੇ ਭੇਜਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਕੱਲੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਿਰਫ ਯਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਸਪਲਾਈ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਸ। ਉਹਦਾ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਵਿਚਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ DC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, AC ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ 10 ਨੰਬਰ 'ਤੇ। ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ AC ਤੋਂ ਆਪਾਂ DC ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ DC ਤੋਂ AC ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਬਾਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਕੀਤੇ ਆ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਇਨਡੋਰ ਟਾਈਪ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਊਟਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ indoor substation in such type of substation the apparatus is installed within the substation building। मतलब कोई बिल्डिंग ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਬਣਾਈ, ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਮਤਲਬ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਛੱਤ ਪਾਤੀ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਵਿਚਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ। ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦਾ in such type of substation the apparatus is installed within the substation building। Such type of substation is usually for the voltage up to 11 kV but can be raised for 33 kV or 66 kV when surrounding air is polluted by dust, fumes ਤੇ gases। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਮਤਲਬ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਡਸਟ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 33 kV ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਡਸਟ ਅਤੇ ਫਿਊਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਬ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਪੁਰਾਣੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ 11 kV / 440 ਵੋਲਟ, ਮਤਲਬ 11 kV ਨੂੰ 440 ਵੋਲਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹ 300 kVA ਦਾ ਸੀਗਾ, 300 kVA 300 kV ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ, 11 kV / 440 ਵੋਲਟ ਮਤਲਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਊਟਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਊਟਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰ ਫਰਦਰ ਸਬ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਇੱਕ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 2-4 ਮਤਲਬ ਪੋਲ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਊਨ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਆ, ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ 11 kV ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 11 kV ਉਹਦੀ ਇਨਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਤੇ 440 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਆਪਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ 11 kV ਤੋਂ 440 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਆਪਾਂ 440 ਵੋਲਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਸੱਚ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਇਰੈਕਟਡ ਫॉर ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਇਨ ਦਾ ਲੋਕੈਲਿਟੀਜ਼, ਲੋਕੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਸਟਾਟ ਪੋਲ ਔਰ ਐਚ ਪੋਲ ਔਰ 4 ਪੋਲ ਸਟਰਕਚਰ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਪੋਲ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, 90% ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਐਚ ਪੋਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ 4 ਪੋਲ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੁੰਦਾ। with the relevant platforms are operating for transformers of capacity up to 25 देखो 25 KVA ਦਾ 125 KVA ਦਾ ਜਾਂ above 100 up to 125 मतलब 125 KVA ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਮੋਟਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 5-6 ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ 2 ਜਾਂ 1 ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਬੀ 300 KVA ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਬੱਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਟਾਈਪ ਆਫ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਮਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈਵਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ 33 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਐਂਡ ਅਬਵ, 33 ਕਿਲੋ ਵੋਲਟ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ 11 KV ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ 33 KV ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, 11 KV ਦਾ ਵੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੋਰ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਬਣਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ, ਮਤਲਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਮਾਊਂਟਡ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ।